हेलो पिलामाने वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मु दशम श्रेणी लाइफ साइंस पोषण पाठ तार आज क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करी। तो चलो स्टार्ट करदबा। क्वेश्चन 1, आलोक श्लेषण कौन? सबुज उद्भिदरे एही प्रक्रिया किपरि होइथाए वर्णना कर। पिलामाने एई गुड़ाक सब 5 मार्किया। तो चलो स्टार्ट करबा। आलोक श्लेषण एक जैव रासायनिक प्रक्रिया जहाद्वारा पत्र हरित्रे थिबा समस्त उद्भिद और नीलहरित शैवाल आदि समस्त जीव सूर्यर आलोक शक्ति को उपयोग करी क्लोरोफिल्र उपस्थिति रे अंगारकाम्ल जातीय खाद्य प्रस्तुत करिथांती। सबुज उद्भिदरे आलोक श्लेषण प्रक्रिया तार पिणी पॉइंट पॉइंट देकी लिखिबा। आलोक प्रक्रिया बा आलोक रासायनिक प्रक्रिया। 2 बिट है अंधकार प्रक्रिया बा जैव रासायनिक प्रक्रिया। यही दुईटी प्रक्रिया पत्र रे थिबा हरित लबक रे होइथाए। आलोक श्लेषण रे आलोक प्रक्रिया थाइलाकॉइड झिल्ली रे और अंधकार प्रक्रिया क्लोरोप्लास्ट स्ट्रोमा रे संपादित होइथाए। पुणी आलोक प्रक्रिया और अंधकार प्रक्रिया पॉइंट पॉइंट देकी लिखिबा। तो चलो आलोक प्रक्रिया एक आलोक रासायनिक पर्याय अटे। एही प्रक्रिया हरित लबक रे थिबा ग्राना रे संपादित हुए। एही प्रक्रिया निम्नस्थ 4टी सोपान देई संपूर्ण हुए। ए प्रथम सोपान क्लोरोफिल्र उत्तेजितकरण। क्लोरोफिल सूर्यर आलोक शक्ति को शोषण करी उत्तेजित हुए एवं रासायनिक शक्ति को रूपांतरित हुए। बी द्वितीय सोपान एडीपी रु एटीपी गठन। आडेनोसिन डाइफॉस्फेट एडीपी और अजैव फॉस्फेट रु आडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी संश्लिष्ट हुए। अंधकार प्रक्रिया रे एटीपी व्यवहृत हुए। एडीपी प्लस पीआई प्लस शक्ति इक्वल एटीपी। तृतीय सोपान जल अणुर विभाजन। आलोक शक्ति द्वारा जल अणु विभाजित होई अम्लजान गैस O2 और उच्च क्रियाशील उद्जान आयन H+ उत्पन्न हुए। यहाकू जलर आलोक विश्लेषण कुहा जाए। अम्लजान गैस वायुमंडल को निर्गत हुए और उद्जान आयन अंधकार प्रक्रिया रे ग्लूकोज विजारित हुए। डी चतुर्थ सोपान NADPH को विजारण। तो चलो लिखिबा। जल अणुर विभाजन रे उद्जान आयन H+ मुक्त होई NADP अणु को NADPH रे विजारित करिथाए। पुणी जिबा एबे अंधकार प्रक्रिया को तार पॉइंट वाइज लिखिबा। चलो अंधकार प्रक्रिया को एंजाइम प्रक्रिया मध्य कुहा जाए। बी मेलविल केल्विन एही प्रक्रिया को आविष्कार करिथिबारु एहाकू केल्विन चक्र मध्य कुहा जाए। सी आलोक प्रक्रिया रे गठित आलोक श्लेषण शक्ति अंधकार प्रक्रिया रे व्यवहृत होइथिबा CO2 को ग्लूकोज रूपक शर्करा रे परिणत करे। डी एथिपाई अंधकार प्रक्रिया आलोक प्रक्रिया रे किछि समय पर आरंभ होइथाए और तापरे आलोक प्रक्रिया सहित चली थाए। ई एही प्रक्रिया रे अनेक गुड़िए एंजाइम अंशग्रहण करिथांती। विपाचक बा संत्रक बा एंजाइम एक जैव त्वरक अटे। पिला माने एगुड़ाक सबू ना जाक विपाचक जोड़ा जंत्रक सेइडा एंजाइम मध्य सेइडा। एफ यह विभिन्न प्रक्रिया को प्रभावित करे किंतु निजे परिवर्तित होई न थाए। जी रुबिस्को साहाय्य रे सर्वप्रथमे CO2 जैव पदार्थ रे विबंधित होई क्रमशः ग्लूकोज रे परिणत हुए और परवर्ती समय रे ग्लूकोज पत्रर स्पंज पारेन्काइमा रे मंडद परिणत होई गच्छित रहे। H पॉइंट आवश्यकता अनुसारे यह पुनर्बार शर्करा रे परिणत होई फ्लोएम द्वारा
ଉଦ୍ଭିଦର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ। ପିଲାମାନେ ଏତିକି ଲେଖିଦେବ। ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଉ ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଇକି ତାର ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଇକି ଲେଖିଦେବ। 1 ନମ୍ବରଟି ସରିଯିବ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 2 ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରକାରଭେଦ ଉଦାହରଣ ସହ ଲେଖ। ଚାଲ ଆନ୍ସାର ଲେଖିବା। ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରକାରଭେଦ ରାସାୟନିକ ଗଠନ, କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନକାରୀ କ୍ଷମତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଖାଦ୍ୟକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ 6 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯଥା ଶ୍ୱେତସାର, ପୁଷ୍ଟିସାର, ସ୍ନେହସାର, ଧାତୁସାର, ଭିଟାମିନ୍, ଜଳ। ତ ଚାଲ ଆର ପଏଣ୍ଟ ୱାଇଜ୍ କରିକି ଲେଖିବା। 1 ଶ୍ୱେତସାର। ଆମେ ଖାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରଧାନ ଶ୍ୱେତସାର ହେଉଛି ଶର୍କରା ଓ ମଣ୍ଡଦ। ବି ଆଳୁ, ଭାତ, ରୁଟିରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ମଣ୍ଡଦ ଥାଏ। ଚିନି, ଗୁଡ଼ ଆଦିରେ ସୁକ୍ରୋଜ୍ ରହିଥାଏ। ଫଳରସ, ପନିପରିବାରେ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଜାତୀୟ ଶ୍ୱେତସାର ରହିଥାଏ। ସି ଶ୍ୱେତସାରରୁ ଆମେ ସହଜରେ ଶକ୍ତି ଆହରଣ କରିଥାଉ। ଡି ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ C6H12O6। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଗ୍ଲୁକୋଜର ସଂକେତ। ଉଦ୍ଜାନ ଏବଂ ଅମ୍ଳଜାନକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ଇ କୋଷୀୟ ଶୋଷଣ ବେଳେ ଗ୍ଲୁକୋଜର ଜାରଣ ଫଳରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଓ ଜଳ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହ ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ। ଏଫ୍ 1 ଗ୍ରାମ ଶ୍ୱେତସାରରୁ ପ୍ରାୟ 16 କିଲୋଜୁଲ୍ ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ। ପିଲାମାନେ ଶ୍ୱେତସାର ସରିଲା। ଏବେ ପୁଷ୍ଟିସାରକୁ ଯିବା। ମୁଖ୍ୟତଃ ମାଛ, ମାଂସ, ଅଣ୍ଡାର ଧଳା ଅଂଶ, ଛେନା ଓ କ୍ଷୀର ପରି ପ୍ରାଣୀଜ ଦ୍ରବ୍ୟ, ସୋୟାବିନ୍ ଆଦିରୁ ଆମେ ଉଦ୍ଭିଦଜାତ ପୁଷ୍ଟିସାର ପାଇଥାଉ। ବି ଶରୀରର ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ନୂତନ କୋଷ ଓ ତନ୍ତୁ ଗଠନ ପାଇଁ ପୁଷ୍ଟିସାର ଖାଦ୍ୟ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ସି ଏମିନୋ ଅମ୍ଳର ଶୃଙ୍ଖଳ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରୋଟିନ୍ ଗଠିତ ହୋଇଥିବାରୁ ପରିପାକ ହେଲେ ଏହା ଏମିନୋ ଅମ୍ଳରେ ପରିଣତ ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ କୋଷ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ଏବେ 3 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। ସ୍ନେହସାର। ମାଂସ, କ୍ଷୀର, ଛେନା, ଲହୁଣୀ, ଅଣ୍ଡାର ହଳଦିଆ ଅଂଶ ଓ ତେଲ, ଘିଅରେ ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ରହିଥାଏ। ବି କୋଷଝିଲ୍ଲି ତିଆରିରେ ଲିପିଡ଼ର ଭୂମିକା ରହିଛି। ଲିପିଡ଼ ଯେଉଁଟା ସ୍ନେହସାର ସେଇଟା ହେଲା। ସି ଶରୀରରେ ସ୍ନେହସାର ଚର୍ବି ଭାବରେ ସଂଯୋଜିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଓ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ କୋଷୀୟ ଶ୍ୱସନ ଦ୍ୱାରା ଏହାର ଜାରଣ ହୁଏ ଓ ଏହା ଶରୀରକୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇଥାଏ। ଡି ଚର୍ମ ତଳେ ଚର୍ବିର ଏକ ଆସ୍ତରଣ ରହିଥାଏ। ତାପ ଅପରିବାହୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଚର୍ବି ଶରୀରକୁ ଉଷୁମ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ପୁଣି ଯିବା ଧାତୁସାର। ଶରୀର ଗଠନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଧରଣର ଧାତୁସାର ଯଥା ଲୌହ, କାଲସିୟମ୍, ଆୟୋଡ଼ିନ୍, ଫସ୍ଫରସ୍, ସୋଡ଼ିୟମ୍, ପୋଟାସିୟମ୍ ଆଦି ଆବଶ୍ୟକ। ବି ଶରୀରରେ ଦାନ୍ତ ଓ ହାଡ଼ର ଗଠନ ପାଇଁ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଓ ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକାରେ ଥିବା ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ର ଗଠନ ପାଇଁ ଲୌହ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ସି ଶରୀରର ଆୟନ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ଧାତୁସାରର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଏବେ ଯିବା ଭିଟାମିନ୍। କୋଷରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏନ୍ଜାଇମ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ହୋଇଥାଏ। ବି ଭିଟାମିନ୍ର ଉପସ୍ଥିତିରେ ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ସି ଭିଟାମିନ୍ ଅଭାବରୁ ଶରୀରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଡି ଜଳରେ ଦ୍ରବଣୀୟ ଭିଟାମିନ୍ ଶାଗ, ପନିପରିବା ଓ ଫଳ ଆଦିରୁ ମିଳିଥାଏ। ଚର୍ବି ବା ତେଲରେ ଦ୍ରବଣୀୟ ଭିଟାମିନ୍ ପ୍ରାଣୀଜ ଚର୍ବି ବା ଉଦ୍ଭିଦଜାତ ତେଲରୁ ମିଳିଥାଏ। ପୁଣି ଯିବା ଜଳ। କୋଷରେ ଥିବା କୋଷରସର ପ୍ରାୟ 70ରୁ 90 ଭାଗ ଜଳ ଅଟେ। ବି କୋଷର ସ୍ଥିତି ଓ ଏଥିରେ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଜଳ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ସି ଝାଳ, ପରିସ୍ରା ଓ ନିଶ୍ୱାସରେ ଶରୀରରୁ ଜଳ କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ। ତାହାର ଭରଣ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ 3ରୁ 4 ଲିଟର ପାଣି ପିଇବା ଉଚିତ। ଡି ଶରୀରରେ ଜଳୀୟ ଅଂଶ କମିଗଲେ ଶରୀର ଅବଶ ହୋଇଯାଏ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଅସୁସ୍ଥତା
ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ପିଲାମାନେ ଏଥିକି ପଏଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ କରିକି ଲେଖିଦେବ। ପୁଣି ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବରକୁ 3 କି। ପରଭୋଜି ପୋଷଣ କ'ଣ? ପରଭୋଜି ପୋଷଣର ପ୍ରକାରଭେଦ ଉଦାହରଣ ସହ ବୁଝାଅ। ତ ଚାଲ ଆନ୍ସାର ଲେଖିବା। ଏ, ଯେଉଁ ଜୀବମାନେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନପାରି ପୋଷଣ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ବା ଉଦ୍ଭିଦ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପରଭୋଜି କୁହାଯାଏ। ବି ପଏଣ୍ଟ ଦେଇକି ଲିଖିବ। ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ, ମଲାଙ୍ଗ, ନିର୍ମୂଳୀ, ରାଫ୍ଲେସିଆ ଆଦି ପରଜୀବୀ ଉଦ୍ଭିଦ, କବକ ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ପରଭୋଜି ଶ୍ରେଣୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ସି, ଏହି ଜୀବମାନଙ୍କ ପୋଷଣ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ପରଭୋଜି ପୋଷଣ କୁହାଯାଏ। ଡି, ପରଭୋଜି ପୋଷଣ ମୁଖ୍ୟତଃ 4 ପ୍ରକାର, ଯଥା ପ୍ରାଣୀସମ ପୋଷଣ, ମୃତପଜୀବୀୟ ପୋଷଣ, ପରଜୀବୀୟ ପୋଷଣ, ସହଜୀବୀୟ ପୋଷଣ। ଚାଲ ଆର ପଏଣ୍ଟ ୱାଇଜ୍ କରିକି ଲେଖିଦେବା। 1. ପ୍ରାଣୀସମ ପୋଷଣ, ଯେଉଁ ପୋଷଣରେ ପ୍ରାଣୀ କିମ୍ବା ଉଦ୍ଭିଦର ସମୁଦାୟ ଶରୀର କିମ୍ବା ଆଂଶିକ ଶରୀର ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ତାହାକୁ ପ୍ରାଣୀସମ ପୋଷଣ କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ମଣିଷ, କୁକୁର, ବିଲେଇ, ଅସରପା, ଏମିବା ଇତ୍ୟାଦି। ପୁଣି ଯିବା ମୃତପଜୀବୀୟ ପୋଷଣ। ଏ, ଯେଉଁ ପୋଷଣ ଦ୍ୱାରା ପରଭୋଜି ମୃତ, ଗଳିତ, ପଚାସଢ଼ା ଉଦ୍ଭିଦ ବା ପ୍ରାଣୀରୁ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ନିଜର ପୁଷ୍ଟି ସାଧନ କରିଥାନ୍ତି ତାହାକୁ ମୃତପଜୀବୀୟ ପୋଷଣ କୁହାଯାଏ। ବି, ଏହି ଜୀବମାନେ କଠିନ ପଦାର୍ଥକୁ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସି, ସାଧାରଣତଃ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ବେଳେ ଏମାନେ ନିଜ ଶରୀରରୁ ପାଚକ ରସ କ୍ଷରଣ କରି ଶରୀରର ବାହାରେ ହିଁ ଜଟିଳ ଖାଦ୍ୟକୁ ସରଳ ଖାଦ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିଦିଅନ୍ତି ଓ ପରେ ସରଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟକୁ ଶରୀର ମଧ୍ୟକୁ ଶୋଷଣ କରି ଶରୀର ଗଠନରେ ବିନିଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଡି, ଛତୁ ଜାତୀୟ କବକ, ଇଷ୍ଟ, ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଆଦି ଜୀବମାନଙ୍କଠାରେ ଏହି ପୋଷଣ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। 3. ପରଜୀବୀୟ ପୋଷଣ। ଏ, ଯେଉଁ ପୋଷଣରେ ଜୀବମାନେ ଅନ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ଉଦ୍ଭିଦ ବା ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଶରୀର ଭିତରେ ବା ବାହାରେ ରହି ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ନିଜର ପୁଷ୍ଟି ସାଧନ କରନ୍ତି ତାହାକୁ ପରଜୀବୀୟ ପୋଷଣ କୁହାଯାଏ। ବି, ପରଜୀବୀମାନେ ଭୋଜଦାତା ଉଦ୍ଭିଦ ବା ପ୍ରାଣୀଙ୍କଠାରୁ ସରଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଜର ପୁଷ୍ଟି ସାଧନ କରିଥାନ୍ତି। ସି, ଭୋଜଦାତାର ଆଶ୍ରୟରେ ରହି ପରଜୀବୀମାନେ ସାଧାରଣତଃ ତାହାର ଅନିଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି। ଡି, ମଲାଙ୍ଗ, ନିର୍ମୂଳୀ, ରାଫ୍ଲେସିଆ ଆଦି ଉଦ୍ଭିଦ, ପ୍ଲାସ୍ମୋଡ଼ିୟମ, ଉକୁଣି, ଜୋକ, କେତେକ କୃମି ପରି ପ୍ରାଣୀ ପରଜୀବୀ ଅଟନ୍ତି। ପୁଣି ଯିବା ସହଜୀବୀୟ ପୋଷଣକୁ। ଏ, ଯେଉଁ ପୋଷଣରେ 2ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଜାତିର ପ୍ରାଣୀ ଅଥବା ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀ ବା ପ୍ରାଣୀ ଅଣୁଜୀବ ବା ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ଅଣୁଜୀବ ମଧ୍ୟରେ ପୋଷଣର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ସହଜୀବୀୟ ପୋଷଣ କୁହାଯାଏ। ବି, ଏଥିରେ କେହି କାହାରି କ୍ଷତି କରନ୍ତି ନାହିଁ ବରଂ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପୋଷଣର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ସି, ମନୁଷ୍ୟର ଅନ୍ତନଳୀର ସହଜୀବୀ ଭାବେ ବାସ କରୁଥିବା ଇଶ୍ଚେରିଚିଆ କୋଲାଇ ନାମକ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଶରୀରରେ ଭିଟାମିନ୍ B12 ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଯୋଗାଇଥାଏ। ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟର ଅନ୍ତନଳୀରୁ ସରଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଜର ପୁଷ୍ଟି ସାଧନ କରିଥାଏ। ଡି, ଯବକ୍ଷାରଜାନ ବିବନ୍ଧନରେ ସହଜୀବୀ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆର ଅବଦାନ ସହଜୀବିତାର ଅନ୍ୟ ଏକ ଉଦାହରଣ। ପିଲାମାନେ ଏବେ ଯିବା 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ। ମଣିଷର ଖାଦ୍ୟ ନଳୀର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ଲେଖ। ପାଟିରେ ଖାଦ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ କିପରି ହୋଇଥାଏ ବୁଝାଅ। ଚାଲ ଆନ୍ସାର ଲିଖିବା। ମଣିଷ ଖାଦ୍ୟ ନଳୀର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପାଟି, ମୁଖ ଗହ୍ୱର, ଗ୍ରସନୀ, ନିଗଳ, ପାକସ୍ଥଳୀ, କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ୍ର, ବୃହଦନ୍ତ୍ର, ମଳାଶୟ, ମଳଦ୍ୱାର। ଲେଖିବା ପାଟିରେ ଖାଦ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଚାଲ ଆର ପଏଣ୍ଟ ୱାଇଜ୍ କରିଛି ଲେଖିଦେବା। ପାଟି ବାଟେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ତାହା ପ୍ରଥମେ ଦାନ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଚର୍ବିତ ଓ ପେଷିତ ହୋଇ ମଣ୍ଡରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ବି, ପାଟିରେ ଥିବା ଲାଳ ଗ୍ରନ୍ଥିରୁ ଲାଳ କ୍ଷରିତ ହୋଇ ଚର୍ବିତ ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ମିଶେ।
ଲାଳରେ ଜଳ, ଲବଣ, ମ୍ୟୁକସ୍ ଓ ସାଇଭାରି ଆମାଇଲେଜ୍ ବା ଟାୟାଲିନ୍ ନାମକ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ଥାଏ। ସି. ଲାଳ ଚର୍ବିତ ଖାଦ୍ୟକୁ ପିଚ୍ଛିଳ ମଣ୍ଡ ରୂପେ କରିଦିଏ। ଡି. ଲାଳ ମୁଖ ଗହ୍ୱର ଓ ଦାନ୍ତକୁ ସଫା ରଖୁଥିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏଥିରେ ଥିବା ଲାଇସୋଜାଇମ୍ ନାମକ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ମୁଖ ଗହ୍ୱର ଓ ଖାଦ୍ୟରେ ଥିବା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ମାନଙ୍କୁ ମାରିଦିଏ। ଇ. ଲାଳରେ ଥିବା ସାଲାଇଭାର୍ ଆମାଇଲୋଜ୍ ଜଟିଳ ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ମଣ୍ଡଦକୁ ସରଳ ମାଲ୍ଟୋଜରେ ପରିଣତ କରେ। ପିଲାମାନେ ଏବେ 5 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। ପାକସ୍ଥଳୀର ଗଠନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ଲେଖ। ଚାଲ ଆନ୍ସାର ଲେଖିବା। ପାକସ୍ଥଳୀର ଗଠନ। ଏ. ପାକସ୍ଥଳୀ ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷର ଆଇ ଆକୃତିର ଏକ ମାଂସଳ ସ୍ଥଳୀ। ଏହାର ଉପର ଅଂଶ ଓସାରିଆ ଓ ତଳ ଅଂଶ କମ୍ ଓସାରିଆ। ବି. ଏହା ମଧ୍ୟଚ୍ଛଦା ତଳେ ଉଦର ଗହ୍ୱରର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅବସ୍ଥିତ। ସି. ଏହା 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ଯଥା କାର୍ଡ଼ିଆକ୍, ଫଣ୍ଡିକ୍ ଓ ପାଇଲୋରିକ୍। ପାକସ୍ଥଳୀର ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ଆଡ଼କୁ ଥିବା ଅଂଶକୁ କାର୍ଡ଼ିଆକ୍ ଷ୍ଟୋମାକ୍ ଓ ତଳ ଅଂଶକୁ ପାଇଲୋରିକ୍ ଷ୍ଟୋମାକ୍ କୁହାଯାଏ। ଡି. ପାଇଲୋରିକ୍ ଷ୍ଟୋମାକ୍ର ଶେଷ ଭାଗରେ ଥିବା ମୁଦ୍ରିକା ଆକାରର ମାଂସପେଶୀକୁ ପାଇଲୋରିକ୍ ସ୍ଫିଣ୍କ୍ଟର କୁହାଯାଏ। ଏହା ପାକସ୍ଥଳୀରୁ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ଅଧର୍ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିଥାଏ। ଇ. ପାକସ୍ଥଳୀର ଭିତର ଆଚ୍ଛାଦନରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପାକଗ୍ରନ୍ଥି ରହିଥାଏ। ପିଲାମାନେ ଏବେ ପାକସ୍ଥଳୀର କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବା। ଏ. ପାକସ୍ଥଳୀର ଭିତର ଆଚ୍ଛାଦନରେ ଥିବା ପାଚକ ଗ୍ରନ୍ଥିରୁ ନିଃସୃତ ପାଚକ ରସରେ ପାଚକ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ଓ ଲବଣାମ୍ଳ ଥାଏ। ବି. ଲବଣାମ୍ଳ ଓ ଅମ୍ଳୀୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଯାହା ପାଚକ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ଗୁଡ଼ିକର କ୍ରିୟାଶୀଳତା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଖାଦ୍ୟରେ ଥିବା କ୍ଷତିକାରକ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ମାନଙ୍କୁ ମାରିଦିଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଖଣିଜ ଲବଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦ୍ରବୀଭୂତ କରେ। ସି. ଲବଣାମ୍ଳ ପେପ୍ସିନୋଜେନ୍କୁ ପେପ୍ସିନ୍ରେ ପରିଣତ କରେ। ପେପ୍ସିନ୍ ପୁଷ୍ଟିସାରକୁ ଭାଙ୍ଗି ସରଳ ପ୍ରୋଟିଏଜ୍ରେ ଓ ପେପ୍ଟୋନ୍ରେ ପରିଣତ କରେ। ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ 5ଟି ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ। ପୁଣି ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 6ରୁ ପୁଣି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ପିଲାମାନେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ଆଉ ଏତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁଠା ମଧ୍ୟ ବୁଝାପଡ଼ୁନି କି ଡାଉଟ୍ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇ ପାରିବ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବ। ରହୁଛି।